सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाजिर हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज मुद्दा बेअदबी दा। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ नहीं रुक रही, थोड़ा समा पैंदा है, कोई अजिही घटना सामने आउंदी है जो सानू सारियां नू हैरान भी कर दिंदी है और परेशान भी। हैरान इस करके कि कई बार सोच तो अगे कोई घटना अंजाम दित्ती जांदी है किसी शख्स दे वल्लों। आपां कदे नहीं सोचते कि गुरु घर दे विच इस तरीके नाल कोई शख्स वड़ के ग्रंथी सिंघां दे नाल कुटमार कर देवेगा, या फिर जो बेअदबी दी घटना गुरु ग्रंथ साहब उत्थे विराजमान सी, उत्थे जो बेअदबी दी घटना नूं अंजाम दिता गया, वो कोई अजिहा कारा कर देवेगा। ये कई बार सोच तो भी अगे दीयां चीज़ां हो जांदियां ने। पर अज चर्चा कि आखिर सब कुछ हो क्यों रहा है, चर्चा कि पूरा सिलसिला मामला लगातार क्यों जारी है, रुक क्यों नहीं रहा, कि इस सब दे विचाले असीं इस दे उत्ते भी गलबात करांगे कि कानूनां दा जिक्र हुंदा है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस तो पहलां भी जिहड़ियां वख-वख थावां दे उत्ते बेअदबी दीयां घटनावां होईयां, उन्हां दे विच जरूर परचे हुंदे ने, मुलजम गिरफ्तार कर लए जांदे ने, कानूनी चाराजोई जारी रहिंदी है। पर सवाल उही रहिंदा है कि जेकर सख्त सज़ा मिले तां कि इह सब कुछ रोकिया जा सकदा है। ते पॉइंट यह भी है कि हुण तक कोई मिसाली सज़ा आपां नूं नहीं याद बेअदबी दी घटना दे विच किसी नूं कोई होई होवे ते कि मिसाली सज़ा नहीं हुई, इस करके ही किसी दी जरूरत पै जांदी है कि वह गुरु घर के अंदर चला जाता है और अजिही घटना नूं अंजाम दे दिंदा है। खैर, मोरिंडा दे विच जो कुछ होया पंजाब नूं एक बारी जरूर उसने परेशान किया है, क्योंकि जो धार्मिक आस्था दे नाल खेडण दी कोशिश की जाती है तो उसका सीधा जिहा मतलब हुंदा है कि पूरी साजिश या कोशिश ये पंजाब के खिलाफ है। पर इत्थे यह भी पॉइंट है कि यह सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति दे वल्लों किया गया कोई कार्य है, या इस दे पिछे दी कहानी कुछ होर है, कि इस दे पिछे दे कहानीकार कोई वखरे ने। अज चर्चा इस दे उत्ते भी होएगी। अज गल करांगे कौन जिम्मेवार है ते कौन गुनेगार है। गुनेगार दा सीधा मतलब है जिस दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। जिम्मेवार कि कानून, कि प्रशासन, या फिर वो भी लोग जिहड़े इस साजिशां कढ़वा रहे ने या अंजाम दवा रहे ने। अज चर्चा इस दे उत्ते शुरुआत एक छोटी जी रिपोर्ट दे नाल। मोरिंडा तो अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां जिस दे नाल सिख संगतां दे विच रोस पैदा हो गया। पूरी घटना मोरिंडा दे इतिहासक गुरुद्वारा कोतवाली साहिब दी है, जिथे एक शख्स दे वल्लों बेअदबी दी घटना नूं अंजाम दिता गया। पूरी वारदात सोमवार दोपहर करीब 1:10 दी है, जो गुरु घर दे विच लगे CCTV च कैद हो गई। तस्वीरां दे विच साफ वेखिया जा सकदा है कि अचानक गुरु घर दे विच एक शख्स दाखल हुंदा है ते अगे वधदा होया पावन सरूप तक पहुंच जांदा है, जिस वल्लों दो ग्रंथी सिंघां ते हमला कर दिता गया। कुटमार करनी शुरू कर दी। जदों ग्रंथी सिंह ताबिया बैठ के पाठ कर रहे सन तां इसे दौरान मुलजम ने पूरी घटना नूं अंजाम दिता। असी गुरुद्वारा कोतवाली साहिब के 12 ते 2 ड्यूटी दे टाइम सीगा साडा। असी ड्यूटी ला रहे सी, 12 बजे बैठे सीगे ड्रोल ते 1:10 मिनट ते भाई साहब जी आए, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਮਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਟਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वोट ने जी साड़ी पुछगिछ ऐसी कोई गल फिलहाल असी कुछ नहीं देखिए, तो कोई गल आप फेस वैल्यू तो नहीं कह सकते वो की मंशा, वो तो जो पुछगिछ भी तो पता चलेगा। फिलहाल सारी पुलिस है तो नॉन ऑर्डर तो इन्वॉल्व है।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕੌਣ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਇਆ ਮੋਰਿੰਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਡ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 95 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ SS ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ SS ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ, ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਰਿੰਡੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹੋਈਆਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ। ਮਰਿੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ, 48 ਘੰਟੇ, 72 ਘੰਟੇ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦਵਾ ਦੋਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜੱਜਸ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜੱਜਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ? 100%। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ BJP ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। 2015 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CCTV ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰਮਾਲਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਲਾਊਗਾ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਬਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 13-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ, ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਾਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬੰਦੇ? 2015 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੇजेस ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ SS ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਕੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਢਾਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਫੁਰਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਫੁਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਿੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਹੋਪਲੈਸ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੇ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਸ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਫੜਿਆ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਜ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ SGPC ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ? ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ ਤਦ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਦ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਤਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, SGPC ਦਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, SGPC ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ SIT ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਘਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਘਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ CBI ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹੀ ਕਿ CBI ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 2015 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 452 ਲਾਈ ਤੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2016 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੇ ਭਾਈ ਕੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2015 ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੇ ਸੀ, ਉਹ DIG ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਟਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 295 ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਗਾਊਂ ਲਗਾਉਣੀ ਬੜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੋਚੇਗੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2016 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਅਨਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, FIR 'ਚ ਧਾਰਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 323 ਹੋਵੇ, 307 ਹੋਵੇ, 295 ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ SGPC ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ SGPC ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ SGPC ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ 10 to 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ SGPC ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਕਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਣ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, SGPC, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।